ষ্টুডিঅ'ত মস্মিতা গোস্বামী আৰু আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। অসমৰ দায়িত্বভাৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ বাবে কোনে চম্জি ল'ব সেই নাম আজি চূড়ান্ত কৰা হ'ব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত জে.পি. নাড্ডাৰ দিল্লীৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে বিজেপি নেতৃত্বৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্দৰ্ভত নাড্ডাৰ ঘৰতে বৈঠকত মিলিত হৈছে। বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। বৈঠকত উপস্থিত আছে অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ, বি.এল. সন্তোষ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব শপত গ্ৰহণৰ সময়সূচী। আৰু আজিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা আছে সম্ভাৱনা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আছে বিমল বৰা, হিমন্ত বিশ্ব সংগ দিছে বিধায়ক তৰংগ গগৈ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোক গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ জে.পি. নাড্ডাৰ বাসগৃহত। আৰু সেই বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বৰ্তমান যিখন বৈঠকৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসী, সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে বৰ্তমান উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে। বহু প্ৰতীক্ষিত সেইখন বৈঠক। নিশাৰ ভাগত খবৰ আহিছিল বি.এল. সন্তোষৰ তৰফৰ পৰা যে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ততালিকে তলব কৰা হৈছিল দিল্লীলৈ। আৰু দিল্লীত গৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছেগৈ ইতিমধ্যেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেইটামান ক্ষণ মাত্ৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিবলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছো আমাৰ নেটৱৰ্ক 18 সাংবাদিক अशरफ काजमी काखলৈ। काजमी जी, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल क्या खबर है इस बैठक के बारे में? अश्मिता, देखिए, यहाँ पर अब बीजेपी दूसरी रणनीति से काम कर रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी पहले दौर की बैठक है जिसमें हेमंत बिस्वा, बी.एल. संतोष, गृह मंत्री अमित शाह और जे.पी. नड्डा यहाँ बैठे हैं। हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो वो अपनी बात रख रहे हैं और पार्टी नेतृत्व उनको सुन रहा है और उनको अपनी बात समझा रहा है। इसके बाद फिर दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को यहाँ बुलाया जाएगा। वो अपनी बात सामने पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। दोनों की बातें सुनने के बाद फिर अगर सहमति नहीं बनती है तो दोनों मुख्यमंत्रियों के दावेदारों को हेमंत बिस्वा शर्मा हो या सर्बानंद सोनोवाल हो, इन दोनों को साथ बिठाया जाएगा और फिर पार्टी नेतृत्व का जो फैसला है वो इनको बताया जाएगा और उस पर एक राय करने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल अभी तक इस बैठक में शामिल होने यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जबकि वो दिल्ली आ चुके हैं और इस वक्त अपने आवास पर है। और यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है बैठक शुरू हुई, जिसमें अमित शाह भी हैं, बी.एल. संतोष है, हेमंत बिस्वा है, जे.पी. नड्डा है। वो लोग अभी पहले दौर की बातचीत कर रहे हैं। हेमंत शर्मा बिस्वा अपनी बात रख रहे हैं। जी अश्मिता। जी काजमी जी, और आप बोल रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा अभी है अंदर, तो उन लोगों की बैठक अभी 1 घंटा हो गया है। कुछ खबर मिली है और कौन कौन से शामिल है? असम से जी सर्बानंद सोनोवाल भी गए हैं, वो अभी अपने घर पे है, आप बोल रहे हैं। तो कितने देर के बाद ये बैठक होगा सर्बानंद सोनोवाल के साथ, उसके बारे में कुछ जानकारी क्या मिली है आपको? अश्मिता, देखिए, जब ये बैठक पहले दौर की जिसमें हेमंत शर्मा यहाँ मौजूद हैं, ये ख़त्म हो जाती है, वो चले जाएंगे, तो उसके बाद ही दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल होंगे। वो इस वक्त अपने घर पे हैं, तो अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि पहले दौर की बैठक ख़त्म हो, हेमंत बिस्वा चले जाए, तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। और जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, दावा किया है कि उनके साथ इतने मुख्य विधायक है, वो अपना दावा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके साथ के विधायक है कि मुख्यमंत्री की कमान उनको सौंपी जाए। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी आए और अपने समर्थक विधायक जो हैं उनकी संख्या वो बताएं और वो बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हेमंत बिस्वा शर्मा। अस्मिता, ये अभी यहाँ से हेमंत बिस्वा शर्मा माफ़ कीजिएगा, ये किसी और की गाड़ी गई है, अभी जे.पी. नड्डा के घर से निकली है। उसमें ये अंदाज़ा लग रहा था कि शायद हेमंत बिस्वा शर्मा जा रहे हैं, लेकिन वो हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है, दूसरे जो इनके अंदर के अधिकारी हैं वो लोग हैं। तो यहाँ पर अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि जब ये पहले दौर की बैठक ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और अपनी बात रखेंगे, अपने समर्थक विधायकों की बात रखी जाएगी। अगर इन दोनों की बातें सुनने के बाद भी कोई फैसला नहीं होता, दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तब
पार्टी नेतृत्व दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को, हेमंत बिस्वा शर्मा को भी और सर्बानंद सोनोवाल को भी आमने सामने बिठाएगा और उनकी बात सुनेगा और उनको जो पार्टी नेतृत्व, जो राज्य के जो नेतृत्व है, उनकी तरफ से फीडबैक मिला है, उसके बारे में दोनों के सामने रखेगा। जी अश्विता। जी काजमी जी, कितना पॉसिबिलिटीज है कि आज ही चीफ मिनिस्टर के नाम घोषणा किए जाएंगे बैठक के बाद, या पहले ये सुनने को आया था कि ऑब्जर्वर आएंगे असम में आके घोषणा करेंगे असम के चीफ मिनिस्टर के नाम? देखिए अश्विता, लग ऐसा ही रहा है कि ये मामला इतना पेचीदगी से भरा है, इतने ज्यादा पेच फंसे हुए हैं कि शायद ही आज मुख्यमंत्री के पद की दावेदारों का नाम का ऐलान यहाँ दिल्ली में हो, क्योंकि जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, वो बैठक में मौजूद हैं और अभी दूसरे दौर की बैठक शुरू होनी है जिसमें मुख्यमंत्री आएंगे, तो वो कितनी देर चले, कैसा हो, उसके बाद अगर ये लोग मामला समझ गया तो हो सकता है कि ये कहा जाए कि यहाँ से पर्यवेक्षक गुवाहाटी जाएंगे और वो विधायकों से बात करेंगे और फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम का ऐलान वहां किया जाएगा, जैसा विधायकों की राय के मुताबिक हो। ये एक वैसे परंपरा भी है। अगर कुछ यहाँ पर किसी तरह का कोई पेच नहीं फंसा, सब कुछ आसानी से बहुत स्मूथली हो गया, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व शाम को या देर रात को मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान कर दे। ये एक संभावना है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है बैठकों पे, क्योंकि अभी पहले दौर की ही बैठक खत्म नहीं, उसमें क्या हुआ है वो अभी तक नहीं पता। अब दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री आएंगे। उस बैठक में क्या होता है, क्या फैसला होता है, क्या वो अपनी बात रखते हैं और अपने समर्थक विधायकों का जो आंकड़ा है वो कितना बताते हैं, अपने बारे में स्थिति कितनी करते हैं, मजबूती से रखते हैं, और उसके बाद दोनों दावेदारों की बात सुनने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व उन दोनों के दावों को कैसे लेता है, सब कुछ इस पर निर्भर करेगा। जी अश्मिता। जी काजमी जी, शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। আৰু ইয়া আছিল নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ নেটৱৰ্ক 18 সাংবাদিক আসফৰফ কাজমি। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে বৈঠকখন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক আৰম্ভ হৈছে, যিখন বৈঠকত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী তাত উপস্থিত নাই। কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাত উপস্থিত হ'বহি। এইখনত উপস্থিত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিএল সন্তোষ, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ জানিবলৈ দিছে যে জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এখন বৈঠক উপস্থিত আছে। বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, য'ত অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ সিং তোমৰ আৰু বিএল সন্তোষ আৰু জেপি নাড্ডা তেওঁলোক উপস্থিত আছে। আৰু হয়তো এইখন বৈঠকৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী যিখন বৈঠক হ'ব, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিখন বৈঠক হ'ব, সেইখন বৈঠকত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব। যিহেতু বৰ্তমান 1 ঘণ্টাৰ অধিক সময় উকলি গৈছে, য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত। 1 ঘণ্টাৰ সময় ধৰি এইখন বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছে। আৰু যদি দুইখন বৈঠকৰ পিছতে সহমতত উপনীত নহয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত সন্মুখীকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বহোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকক হয়তো এই সন্দৰ্ভত সৈমান কৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। এজনক যদি এই দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হয়, আনজনক কেনেধৰণৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব। আৰু অসমৰ ৰাজনীতিত আজিৰ দিনটোত অতিকৈ আচলতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এইখন বৈঠকত, এখন হাই প্ৰফাইল বৈঠক, যিখন বৈঠকতে অসমৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ বাবে কোনে দায়িত্ব চম্জি ল'ব তাক লৈ এতিয়া নিৰূপণ কৰা হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দুয়োজনে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰবল দাবীদাৰ। এফালে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমৰ্থক, আনফালে আকৌ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিকা ভাৱমূৰ্তি। গতিকে বৰ্তমান জটিলতা কিন্তু এতিয়াও আঁতৰা নাই আৰু সম্ভৱতঃ আজিৰ দিনটোতেই ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা খুব ক্ষীণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। হয়তো অসমলৈ আহি পৰ্যবেক্ষকে তেওঁলোকৰ নাম বা তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰিব, বিয়লিৰ ভাগলৈ এই নামৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত উপস্থিত আছে জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহ, য'ত অমিত শ্বাহ, নৰেন্দ্ৰ সিং তোমৰ, বিএল সন্তোষ আৰু জেপি নাড্ডাৰ সৈতে এখন ৰুদ্ধতাৰ বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছে। আৰু এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যই ভূটান আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে। নীলয়, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিমান সহজ বুলি ভবা গৈছিল, বৰ্তমান জটিলতাৰ দিশে আগবাঢ়িছে এখন বৈঠকত, য'ত ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে, কিন্তু তাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নাই। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এখন বৈঠক, গতিকে সময় যিমানেই বাগৰিছে, কিছু যেন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দৃশ্যপট ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে। নীলয়, ৰশ্মিতা, প্ৰথমতে আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিন যে আজি দিনৰ ভাগৰ দুখনটো মিটিং আৰু যদি দৰকাৰ হয় তৃতীয়খন মিটিঙৰ পিছত আজি বিয়লি ভাগে, এইটো এতিয়ালৈকে সঠিক হোৱা নাই, চৰ্চে কৰিছে যে বিয়লি ভাগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচৰ সৈতে এখন মিটিং হ'ব। এই মিটিংখন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া বৰ্তমান যিখন মিটিঙত জেপি নাড্ডা, অমিত শ্বাহ আৰু বিএল সন্তোষ আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বিগত 1 ঘণ্টা ধৰি পেলাই মিটিং চলি আছে।
সেই মিটিংখনত আশ্বাসে যেনেকৈ কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয়তো কৈছে যে তেখেতৰ লগত কেইজন MLA আছে, আনঅফিচিয়েলি প্ৰায় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে 40জন বিধায়ক আছে বুলি কোৱা হয়। এতিয়া সেই তেখেতৰ যি মাইক পলিটিকেল মাইক সেয়া তেখেতে কৈছে, তেখেতে কিয় হ'ব লাগে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী সেয়া তেখেতে কৈছে। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান নিজৰ বাসগৃহত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এখন মিটিঙলৈ আহিব। এইখন মিটিঙৰ পিছত এখন ৰিপৰ্ট হ'ব। সেই ৰিপৰ্টখন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিত থকা ৰাজনাথ সিং ৰাজনাথলৈ ওচৰলৈ যাব। তেখেতসকলে পৰ্যালোচনা কৰি পেলাই ফাইনেল ৰিপৰ্টখন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব, য'ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজৰ স্বীকৃতি দিব। এই প্ৰচেছখিনি বাকী আছে। এই গোটেই প্ৰচেছখিনি শেষ হওঁতে আজি ৰাতি হ'ব। আজিৰ ভিতৰত নামটো মানে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা খুবেই ক্ষীণ, হ'লেও একেবাৰে শেষ ৰাতিৰ ফালেহে যদি নাম ঘোষণা হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লিডাৰ কনভেনাৰ, যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি কিবা এটা বিচাৰিছে তেখেতে, তেতিয়াহ'লে সেই উত্তৰ পূৰ্বৰ বাকীখিনি ৰাজ্যত তেখেতে যেনেকৈ বিজেপিক জিকাই আনিছিলে সেইখিনি কথাও কিন্তু কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গই সেইখিনি কথা পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল 2019 অসমত কা আন্দোলনৰ সময়ত কা আন্দোলনখন যেনেকৈ নিৰ্দেশিত কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেইটো কথাও চাব লাগিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল বৰ্তমান ৰাজ্যৰ যিটো কভিড পৰিস্থিতি আৰু বিগত যোৱা বছৰ 2020ত কভিডৰ যেনেকৈ মোকাবিলা কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, পৰৱৰ্তী যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যত কেনেকৈ সমপৰ্যায়ৰ এজন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী লাগিব ৰাজ্যখনৰ কভিড পৰিস্থিতি নিগচিয়েট কৰিবলৈ। এই গোটেইখিনি কথা কিন্তু চালিজাৰি চাব লাগিব। এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিকা ভাৱমূৰ্তি আছে, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ একেলগে লৈ যোৱা ভাৱমূৰ্তি আছে। পাৰ্থই দিয়া সমীক্ষা মতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উজনি নামনি মধ্য সকলো ৰাইজেই বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক পোৱাটো। এতিয়া লবি চলি আছে আৰু চব এইটো কথা আজিৰ পৰা নাই। যদিও ইয়াত কোনো পাৰ্টি কেন্দ্ৰিক কোনো মানে ইয়াত কাজিয়া হাই প্ৰেছাৰ নাই বিজেপি, আৰু বিজেপি খুব এটা ডিচিপ্লিন পাৰ্টি। যদিও হাইকমাণ্ড বুলিবলৈ বিজেপি একো নাই, পাৰ্টি ডিচিপ্লিন মতে সকলো চলে। এতিয়া কিন্তু গোটেই পটভূমিখন অসমৰ পৰা গৈ এতিয়া দিল্লী পাইছেগৈ। দিল্লীত এতিয়া এই মিটিঙত সকলোখিনি চলি আছে। সকলো মানুহে উৎকণ্ঠাৰে এতিয়া বাচ্ছা আছে যে নাম কাৰ আহিব পাৰে। মাজুলীবাসীৰ বাবে এতিয়া মাজুলী মই ফোন কৰিছিলো, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আকৌ হয় যেন। উজনি অসমতো প্ৰায় একেই, চাহ বাগিচাতো প্ৰায় একেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাবেই বুলিছে। আৰু বিজেপি এটা ট্ৰেণ্ড আছে, বিজেপি আজিলৈকে এনেকুৱা হোৱা নাই যে চিফ মিনিষ্টাৰজন সলনি কৰি আন এজনক চিফ মিনিষ্টাৰ দিয়া হয়। আৰু মই আগতে অভিমত কৰিছিলো যে যদি এখন খেল জিকে, আজি যদি বিৰাট কোহলিৰ নেতৃত্বত এখন খেল ইংলেণ্ডৰ লগত যদি ভাৰতে জিকে তেন্তে জিকাটো বিৰাট কোহলিৰ ওপৰতে শ্ৰেয়টো যায়, যোনে যেনেকৈ খেলে এইটো এটা টিম গেম। তেনেকুৱাকে চাবলৈ গ'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কিন্তু আকৌ হিমন্তৰ বৰ্তমান যিটো পজিশ্যন, হিমন্তই বহুতে কয় যে হিমন্তই দিয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰায় সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে জিকি আহিছে। হিমন্তৰ ঘৰত যি বিগত 5 দিনত যেনেকুৱাকে লবিজিং হৈছে, প্ৰায় সকলো মানুহেই হিমন্তৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ ভিতৰে দেখা গৈছিলে। নিশ্চয়। আৰু ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই আচলতে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল তেওঁকৰ পৰা, গতিকে নিশ্চয়কৈ আচলতে লক্ষণীয় হ'ব। সকলোবোৰ বিষয় সাঙুৰি চোৱা যাব। আমি নিলয় মুহূৰ্তত আমি কিছু বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, কিছু সময়ৰ বাবে আমি আঁতৰিছোঁ। আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম। আৰু আজি যিখন বৈঠক নিশ্চয়কৈ নিলয় উল্লেখ কৰিছে যে বৈঠকখন অতি সোনকালে সমাপ্ত নহয়, এখন দীঘলীয়া বৈঠক হ'ব। আৰু বিয়লি ভাগলৈ যেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত হয়তো আন এখন বৈঠক হ'ব পাৰে বা তেওঁলোক ষ্টুডিঅ'ৰ মজালৈ। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ সামৰণি পৰিছে নতুন দিল্লীত। JP নাড্ডাৰ বাসগৃহত প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু সেই বৈঠকৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। সেই বৈঠকত কি হ'ল বা কি সিদ্ধান্ত হ'ল বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি মন্তব্য আগবঢ়ালে বা JP নাড্ডা বা অমিত শ্বাহৰ সৈতে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ কি আলোচনা হ'ল সেই সম্পৰ্কে হয়তো আমাৰ কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ দিল্লীৰ সাংবাদিকে জনাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে যি ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল JP নাড্ডাৰ বাসগৃহত, আৰু এই বৈঠকত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত নাছিল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠকৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল JP নাড্ডাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ব। আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে হয়তো চূড়ান্ত হ'ব বা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব কোন হ'ব পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। শেহতীয়া দিল্লীৰ খবৰ সম্পৰ্কত আমাৰ লগত যোগাযোগ হৈছে পাৰ্থজ্যোতি বৰা। পাৰ্থ, এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ হাতত নতুন কি তথ্য আছে? অসীম, আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে নিউজ 18ৰ সন্মানীয় দৰ্শকসকলক
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে যি বৈঠক অমিত শাহ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আৰু বিজেপিৰ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰে সেই বৈঠক অন্ত পৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহৰ পৰা তেওঁ প্ৰস্থান কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততে জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অৰ্থাৎ হাইকমাণ্ডে দুইজনক একেলগে বৈঠকত নবহালে বা দুইজন একেলগে বৈঠকলৈ নাহিল হাইকমাণ্ডে পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকক জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহলৈ মাতিলে আৰু প্ৰথমতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হ'ল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা স্বাভাৱিকতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'লে আৰু হাইকমাণ্ডে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যিখিনি কথা অৱগত কৰিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি অৱগত কৰিলে তাৰ পিছত এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো হাইকমাণ্ডে যি নিৰ্দেশ দিব লাগে দিব বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ক'বলগীয়া আছে ক'ব আমি ভবা নাছিলো আমি ভাবিছিলো দুইজনকে সন্মুখাসন্মুখীকৈ বহুৱাই দুইজনৰ পৰা মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কিন্তু সেয়া পৰিলক্ষিত নহল সংঘাত আমি যিমান ভাবিছিলো তাতকৈ সংঘাত ডাঙৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে 2012 চনৰ সেই ঘটনাসমূহৰ 2012 চনত যেতিয়া বিসম্বাদ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তৰুণ গগৈৰ বিপক্ষে তেতিয়াও সেই একেধৰণে এবাৰ তৰুণ গগৈ সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যায় সোনিয়া গান্ধীৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই অহাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যায় পুনৰ আকৌ তৰুণ গগৈ যায় তাৰ পিছত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যায় এই গোটেই ক্ষমা কৰিব এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত সোমাল বৈঠকৰ অন্ত পৰিলে এবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোমাইছে আৰু এই বিসম্বাদ যদি দীঘলীয়া হয় সেই তাৰ কাৰণে কিন্তু লোকচান পাৰ্থ ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বৈঠক অন্ত পৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে জেপি নাড্ডাৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ওলাই আহি কি মন্তব্য কৰে বা তেওঁৰ লগত যোৱা তেওঁ যিজন সহযোগী তেওঁলোকে কি মন্তব্য কৰে সেই সম্পৰ্কত আপুনি লক্ষ্য ৰাখক আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো